弟兄姐妹们，大家早上好。好，大家平安。平安。感谢上帝，上帝赐给我们新的一天，上帝也今天为我们预备了新的祝福。透过今天早上的团契，神要祝福我们。大家准备好了吗？好了，我们一起来领受神的祝福。我们要带着真诚的心来感谢、赞美、敬拜我们的上帝，因为他仍然陪着我们，仍然与我们同行，与我们同在。我们不知不觉一天又过了一天，不知道是怎么过的。我们有可能也没有去想，我今天是怎么过的呢？也没想到，没有感到上帝的同在。弟兄姐妹，汤牧师曾经说过，我们不要做一个马马虎虎、随随便便的基督徒。在2021年，我们一起来下定决心，好吗？好，让我们可以成为一个好的基督徒。Amen。来吧，我们现在要到神的面前，求神开我们的心眼，让我们可以看见神的爱、神的同在，让神的爱可以改变我们的心思意念，赐给我们顺服的心，让我们可以重新整理好我们的生命。当我们做每一件事的时候，都为我们的上帝，我们也可能感到上帝的陪伴，我们也能感到上帝的陪伴与同在。引我去我所有枷锁，引我去我所有重担，引我去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞，你真诚的心降服在你面前，开我心愿，使我看见你感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，我的恩典你既然在乎我，我的恩典你宝血为我流，我的恩典你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。我们带着真诚的心来降服在神的面前。以真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见你感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典你既然在乎我，何等恩典你宝血为我流，何等恩典你尊贵荣耀为我冠冕，
们感谢你，你这么爱我们，你的恩典够我们用。感谢你，今天再一次祝福我们，再一次给我们力量，再一次给我们渴慕的心，让我们可以聚在一起。我们要敬拜赞美你，我们要听你的话语。求你帮助我们，带领我们今天早上的团契从头到尾。主耶稣，我们感谢你，我们把这一切交在你的大能手中。我们奉靠耶稣基督的圣名祈求的，阿们。弟兄姐妹，在这个艰难的时刻，要我们每一天可以保持开心喜乐，我想这是不容易的事。因为疫情的关系，我们不能出门，我们不能随我们的心想去的地方，我们也不可能出去散散我们的心。长辈们，我想更不要说了，一定很闷，对不对？你们被关在家里快要10个、11个月了，没办法，现在我们生活在这个情况下，不得不跟疫情一起来生活。但是我要告诉大家，我们不要与他跟那个疫情一起来生活，我们不要把他当作我们的好朋友，因为如果他不要离开了，我们就惨了，对不对？所以弟兄姐妹，在这个情况下，我们要怎么除去这害怕、烦恼、担心呢？有参加进修会的弟兄姐妹一定有知道，一定有听到汤牧师给我们上的第一堂课，你们还记得吗？有没有人还记得第一堂课是什么？就是汤牧师教导我们灵修，我们要常常读经，思想上帝的话，最重要的就是把上帝的话醒出来。如果上帝的话教导我们要喜乐、开心、感恩，但是我们每天还是充满害怕、担心、烦恼，那代表我们没有醒的话，没有依靠上帝来过我们的生活。弟兄姐妹，要不要我们现在一起来立志，无论我们现在的情况如何，我们要仍然依靠我们的上帝，相信我们的上帝不会丢弃我们，不会丢下我们不管。阿们。我们的上帝是永远爱我们的上帝，因为只有在上帝里面有喜乐，有平安，也有盼望。来吧，我请大家一起来，带着全心全意的心，我们给我们的上帝献上感谢感恩，因为我们的上帝是爱我们的上帝，永远爱我们的上帝。全心赞美主你的眼，全心颂赞献上为祭，是最纯的果子。在你里面你无华丽，喜乐满溢，常常感谢不住祷告，盼望在你，我要全心赞美。我荣耀你，在你殿中一人胜过在世上千人，我要全心赞美，在你还有赞美不停，一人捧你我路上有出息。在家里的弟兄姐妹，我们一起来赞美我们的神，我们可以拍拍手或是动动我们的身体，好不好？全心感谢，全心赞美敬主你的眼，全心颂赞献上为祭，是最纯的果
心赞美，跳舞颂扬你名。在你殿中一人胜过在世上千人，我要全心赞美，赞美还要赞美不停。一人捧你欢呼声永不息。这一次我们说我要赞美，我要全心赞美，跳舞颂扬你名。在你殿中一人胜过在世上千人，我要全心赞美，赞美还要赞美不停。一人捧你欢呼声永不息，一人捧你欢呼声永不息，一人捧你欢呼声永不息。哈利路亚！感谢我们的上帝，他与我们同在，他是以马内利的神。弟兄姐妹，接下来我们要预备我们的心来听神的话，求神借着他的话语来改变我们的心，来改变我们的属灵生活、属灵的生命，让我们越来越爱我们的主，越来越明白上帝的旨意，在爱中遇见。让这首歌可以代表我们的心，我们很渴慕在神的爱中，神的殿中遇见他。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次将自己完全地献给你。唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里。唯有你是我的良人和恩友，我愿一生敬拜荣耀你。让我全人献上当作我居，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。在爱中相遇，再一次将自己完全地献给你。唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里。唯有你是我的良人和恩友，我愿一生敬拜荣耀你。将我全人献上当作我居，以清洁的心单单侍奉
爱的弟兄姐妹，我要恭祝大家，因为我们还是在新年的期间，新年蒙恩。 Masih dalam rangka tahun baru saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk semua. 我们今天很高兴，我们又能够回到网上的团契， Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam persekutuan online. 并且我们也这个时候要听神的话。 Dan bahkan saat ini kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. 我们来做一个祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们的心已经预备好了， Bapa, kami sudah menyiapkan hati kami. 我们要听神的话。 Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. 我们把你两位的使女交在你的手中， Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan 主 Tuhan. 啊，求你使用我们在新的一年里。 Mohon Tuhan gunakan kami di tahun yang baru ini. 但愿神的话能够成为弟兄姐妹的祝福。 Supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudari 我们如 sekalian. 此祷告，是奉靠耶稣基督名求的。 Demikianlah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，今天我要跟大家来分享一个非常重要的题目， Hari ini saudara-saudara, saya ingin membagikan kepada saudara sesuatu topik yang sangat penting, 就是重整属灵的生活。 yaitu menata ulang kehidupan rohani. 我不知道今天你也有正在重整你的生活， Saya tidak tahu apakah saudara juga sudah menata ulang kehidupan rohani 因 Anda. 为有许多的人在新的一年，他们都会有重整生活。 Karena ada banyak orang yang mempunyai rencana untuk menata ulang kehidupan mereka. 有一些人，他们重整在每一天日常的生活上的重整， Sebagian orang ingin menata ulang kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. 比如说他以前有不好的习惯， Misalnya ada yang punya kebiasaan yang kurang baik. 他说在今年2021年，我要重整我不好习惯的生活。 Di tahun yang baru ini saya ingin mengubah kebiasaan saya yang kurang baik itu. 又另外有人说， Nah, orang lain lagi berkata, 我要重整我的属灵生活。 saya mau menata ulang kehidupan rohani saya. 过去的年日我很少读圣经， Hari-hari yang lalu, di tahun yang lalu saya sangat jarang 我 sekali 也是 baca 很 firman 少 Tuhan. 祷告。 Saya juga jarang berdoa. 今年我要重整我的属灵生活。 Nah, hari ini saya memperbaiki kehidupan rohani saya tahun ini. 弟兄姐妹， Saudara sekalian, 我今天要跟大家也是要分享在圣经里面的一个人物。 nah saya juga ingin membagikan dengan saudara satu orang di dalam Alkitab. 他的人他的名字就是约西亚王。 Namanya adalah Raja Yosia. 他的一生我们能够看，就是在列王记下的22跟23章。 Kisahnya ada di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-22 sampai ke-23. 我们要先来看一下以色列国分裂成为两部。 Kita melihat bahwa kerajaan Israel ini terbelah menjadi dua bagian. 自从以色列国分裂成为两部分的时候， Nah, pada saat kerajaan Israel ini terbagi dua, 北部呢就是以色列国， di bagian utara adalah kerajaan Israel. 南部呢就是犹大国。 Di bagian selatan adalah kerajaan Yehuda. 北部的国王大部分都是不好的， Raja di bagian utara ini sebagian besar kurang baik. 但是呢，南部的呢有一些好，也有一些不好的。 Tapi raja-raja di daerah selatan sebagian baik, sebagian kurang baik. 好的呢就更多。 Yang lebih banyak yang baiknya. 那这好王之中有一位就是刚才我说的约西亚王。 Nah, di antara raja-raja yang baik itu ada seorang raja yang bernama Yosia. 他的好在哪里呢？ Di manakah letak kebaikannya? 圣经说他行耶和华眼中看为正的事。 Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 行他的列祖大卫一切所行的， Mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. 就是不偏左也不偏右。 Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. 那有在列王记下22章的第2节， Ada di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang kedua. 因为2章它的经节很多，所以我们也没有办法把全部来读完。
Karena kedua pasal ini cukup panjang, saudara, kita tidak bisa menampilkan seluruhnya di layar. 如果你真的等下听了讲道的时候，你再重申，你再重新再读两章的圣经就非常好。 Setelah persekutuan ini, saudara silakan membaca lagi dari kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja, pasal yang ke-22 sampai 23. 讲到约西亚王，当他做王的时候，18年的时候， Dalam masa 18 tahun pemerintahan Raja Yosia, 他的年纪啊，非常的还很轻， usianya masih sangat muda, 就是26岁。 baru 26 tahun. 那他对属灵的事呢，已经有了很注重神的事。 Dia sudah melakukan hal-hal yang baik, menjunjung tinggi dalam hal-hal 他 kerohanian. 对神的事、属灵的事呢，很严肃。 Yang dilakukan, dia sangat serius melakukan hal-hal rohani yang sesuai dengan firman 弟 Tuhan. 兄姐妹，一个人的属灵生命好或者不好， Baik tidaknya kehidupan rohani seseorang, 不能从他的年纪老迈还是年幼来做一个量衡。 tidak tergantung dari usianya, muda atau lanjut usia. 有一些人他的年纪高龄， Sebagian orang sudah ada umur, 但 sudah, 他的灵命啊不成熟。 namun kehidupannya tidak berbuah, 但是 tidak 又有 matang. 一些的人，他的年纪年幼， Tapi ada orang lain yang masih muda usianya, 但是他的灵命的很成熟。 tapi jiwanya lebih matang, lebih matur. 那约西亚王他举行一个大改革， Nah, Raja Yosia ini melakukan reformasi yang besar. 就是他要重整犹大国人民的属灵生活， Dia mau memperbaiki, mengubah kehidupan rohani rakyatnya. 从列王记下22到23章， Dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 dan 23, 有几件事记载在那边。 ada beberapa hal yang dicatat di sana. 其实这2章的圣经呢，我们可以分成5次来讲哦。 Dari 2 pasal ini sebenarnya kita bahkan bisa mengkhotbahkan 5 khotbah. 但是呢，我今天把它讲成1次，但是有5件重要的事。 Tapi kali ini saya ringkas semuanya menjadi satu khotbah, ada 5 hal penting di dalamnya. 在这里讲到约西亚王重整属灵生活所做的事。 Di sini kita akan membicarakan tentang hal-hal rohani yang sudah dilakukan oleh Raja Yosia. 我们一个一个来看好吗？ Mari kita lihat satu persatu. 第一，他尊重在耶和华殿里的祭司。 Yang pertama, ia menghormati imam besar yang ada di rumah Tuhan. 祭司照今天来说，就好像教会的牧师、教会的传道人啊。 Untuk kondisi sekarang ini imam sama setara dengan pendeta ataupun hamba Tuhan. 所以在这里讲到第4节，列王记下22章的第4节。 Nah, kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang keempat berkata demikian. 你去见大祭司希勒家，使他将奉到耶和华殿的银子，就是守门的，从民中收集的银子数算。 Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. 弟兄姐妹，你看到吗？约西亚王他把祭司看成非常重要的，在圣殿里面。 Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa Raja Yosia memandang penting kepada imam besar Hilkia. 当时的情况呢， Pada keadaan saat itu, 国王所扮演的角色是非常重要的。 perintah raja itu sangat penting. Dia memerankan peran， Dia memerankan peran yang sangat penting. 他所管理的不单单国家的事情， Dia tidak hanya memerintah negara, urusan negara. 当然一个国王他一定要处理、要去管理国家的事。 Tentu saja seorang raja harus mengatur masalah-masalah dalam pemerintahan. 好像那一些的政治呢， Seperti misalnya peraturan-peraturan politik， politik,
他也是关心宗教的事。 Dia juga memperdulikan tentang agama. 所以在这第四节呢，他讲到他说他叫一个人，就是书记，去见祭司希勒家。 Nah, dalam ayat yang keempat ini dia menyuruh panitera, sekretaris kerajaan ini untuk menemui Imam Hilkia. 为什么呢？去见他呢？ Untuk apa bertemu dengan Imam Hilkia? 叫他把那些人民或者就是公民所奉献的银子， Untuk menyerahkan seluruh uang persembahan dari rakyat, 就是从那个守门的人啊， dari orang-orang yang penjaga pintu, 叫他去数算一下。 untuk menghitung dan mengumpulkan uang itu. 这里说这个祭司呢，就被国王信任， Di sini dikatakan bahwa orang ini dipercaya oleh raja. 所以呢，他被信任去，好像做一个采针吧， Jadi sepertinya orang ini seperti kurir yang mengantarkan, 做采针， menjadi pengantar, bendahara， bendahara 那算钱了。 untuk menghitung uang. 其实今天教会呢， Sekarang dewasa ini di gereja, 牧师传道是没有负责钱财的方面， pendeta dan hamba Tuhan tidak mengatur urusan 但是 keuangan. 以前 Namun dahulu 祭司们也是有负责这样的事。 imam juga bertanggung jawab untuk urusan keuangan. 但是约西亚王知道这个是圣殿的问题， Namun Imam Hilkia tahu bahwa ini adalah urusan bait Allah. 所以呢，他就把这个事情交在大祭司希勒家的手中。 Karena itu dia menyerahkan tugas keuangan ini kepada Imam Besar Hilkia. 他知道祭司应该做的事是关于圣殿的事。 Dia mengerti bahwa imam ini harus mengatur urusan rumah Tuhan. 国王是去处理国家的事， Raja mengatur urusan pemerintahan. 意思说他很懂事， Dengan kata lain dia mengerti tugasnya. 他没有抢做祭司所做的事，他拿来做。 Dia tidak melangkahi mengambil tugas imam, dia lakukan sendiri. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 今天教会的处境呢？ sekarang keadaan gereja, 我们有时候我会跟传道，我们是传道人，所以有时候我们也会跟传道人聊聊天。 kami sesama hamba Tuhan sering berdiskusi, ngobrol. 有时候我也会听到有一些我们的校友啊，我们的朋友，我们的同工啊，很久没有见到他，他不在那个教会了。 Nah, kadang-kadang kita ngobrol, seorang anggota teman gereja ini kok sudah lama tidak kelihatan di 所 gereja. 以我就会问我的这个校友， Nah, saya bertanya kepada anggota gereja, 我问他，现在你在哪里？ oh sekarang Anda di mana? 我现在搬了其他的教会。 Oh, saya sudah pindah ke gereja yang lain. 为什么你要搬呢？ Mengapa kamu pindah? 好了啦，不要讲了，不要再讲了。 Sudahlah, tidak perlu dibicarakan. 我们启示和我们传道人，我们跟会友是没问题的。 Sebenarnya antara hamba Tuhan dengan jemaat gereja tidak ada masalah. 通常有问题的就是那些执事啊、理事啊跟神父。 Sebenarnya yang sering bermasalah itu adalah jemaat dengan majelis, dengan pengurus. 所以我这一位的朋友就讲了一件事情。 Nah, karena itu seorang sahabat saya mengatakan demikian kepada saya. 他说：“你知道吗？那个执事头啊，那个执事主席啊，什么都要拿来做，我们传道人的工作，他都要抢来做。” Nah, orang ini berkata, kamu tahu nggak bahwa orang ini, majelis ini ingin mengerjakan segala pekerjaan walaupun pekerjaan hamba Tuhan. 我就跟他开玩笑。 Lalu saya bergurau dengan dia. 不是更好吗？你的工作减轻啊。 Bukannya malah lebih enak bahwa pekerjaanmu menjadi lebih ringan? 不是这样。 Bukan begitu. 你不知道啦。 Kamu tidak tahu deh. 很难的。 Malah sulit.
亲爱的弟兄姐妹，我们看到今天教会的处境， Saudara, mari kita melihat keadaan gereja saat ini. 但是跟以前呢是不一样的。 Sangat berbeda dibandingkan zaman dulu. 我们又看到这个国王呢，他是一位很好的国王， Kita melihat di sini bahwa Raja Yosia ini adalah raja yang 他 sangat 非 baik. 常尊重在圣殿的祭司， Dia menjunjung tinggi menghormati imam besar yang ada di rumah Tuhan. 他知道祭司的工作是哪一项，国王的工作是哪一项。 Dia tahu yang mana pekerjaan imam, yang mana pekerjaan raja. 虽然国王可以处理国家的事，他也可以处理圣殿的事。 Sekalipun seorang raja itu sebenarnya boleh saja mengatur urusan negara, sekaligus mengatur urusan bait Tuhan. 但是他没有做， Namun dia tidak lakukan 他 demikian. 就把这个圣殿的工作呢交回给这个大祭司。 Dia serahkan urusan bait Tuhan ini kepada imam. 所以我们看到约西亚王他重整属灵生活所做的第一件事， Nah, dari sinilah kita melihat satu hal yang baik. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Raja Yosia, 就是他尊重在圣殿的神仆。 yaitu dia menghormati imam besar yang ada di rumah Tuhan. 第二，我们看到约西亚王他重整属灵生活第二件的事是什么呢？ Nah, hal nomor 2 apakah dalam kebangunan rohani yang dilakukan oleh Raja Yosia? 他爱神所爱的，恨神所恨的。 Dia mengasihi orang yang dikasihi Tuhan, dia membenci hal yang Tuhan benci. 我们能够从王下22第3到第7节看到， Kita bisa melihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, ayat yang ke-3 sampai ke-7. 就是讲到神所爱的， Menjelaskan tentang apa yang dikasihi Tuhan. 什么事情是神所爱的呢？ Hal-hal apakah yang dikasihi Tuhan? 什么事情是神所恨恶的呢？ Hal-hal apakah yang Tuhan tidak suka? 神所恨恶的事情有在列王记下23章第4到第8节。 Hal-hal yang Tuhan benci itu ada tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. 神所爱的就是正直的事， Hal-hal yang Tuhan sukai adalah hal-hal yang benar. 神所恨恶的是弯曲的事。 Hal-hal yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan benci adalah hal-hal yang keliru. 约西亚王他在重整属灵生活的时候， Raja Yosia dalam hal kebangunan rohani ini, menata ulang kehidupan rohani ini, 他做了神所喜悦的事。 dia sudah melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. 我们能够看到从第3到第7节， Kita bisa melihat dari ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. 他修理荒废的圣殿， Dia merenovasi rumah Tuhan. 并且我们也能够看到圣殿一切所需要用的东西，他都去安排好好的。 Dia mengatur baik-baik segala keperluan dalam rumah Tuhan. 他不单单做神喜欢做的事， Dia tidak hanya melakukan apa yang Tuhan suka, 他也恨恶一切神所恨恶的事。 dia juga membenci apa yang Tuhan benci. 神恨恶的是什么呢？ Apakah yang Tuhan benci? 神所恨恶的就是当时拜偶像的。 Yang Tuhan benci adalah penyembahan berhala. 拜偶像跟一切拜偶像有关的事。 Penyembahan berhala yang satu dengan yang lain itu mempunyai hubungan, saling berelasi. 亲爱的弟兄姐妹们，我们今天成为耶稣基督的孩子， Saudara-saudara sekalian, saat sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, 我们有没有看到神所恨恶的事，我们也要恨恶？ adakah kita melihat bahwa kita harus membenci apa yang Tuhan juga benci? 在这里，我们看到圣经说， Di sini kita melihat apa yang dikatakan Alkitab. 从前的王啊， Raja-raja yang awal, 他们曾经把许多偶像的东西带进到圣殿里面。 membawa begitu banyak berhala ke dalam rumah Tuhan. 所以，当约西亚他做王的时候， Nah, ketika Raja Yosia ini menjadi raja, 他重整的时候呢， sejak awal 他就发怒了。 dia sudah marah besar. 我们就看到他接近圣殿。 Kita melihat bahwa dia membersihkan bait Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian yang 在 terkasih, 新约里面，谁接近圣殿？
Di dalam perjanjian baru siapakah yang membersihkan rumah Tuhan? 我们有读到吗？耶稣基督自己洁净圣殿。 Pernahkah kalian membaca bahwa Yesus Kristus sendiri yang membersihkan bait Allah? 耶稣基督接近圣殿门前做买卖的人， Yesus Kristus membersihkan di rumah Tuhan ini orang yang berjual beli. 甚至他把那一些卖东西换银子的、卖那些祭物的人啊，把他的桌子翻倒。 Bahkan dia membalikkan meja orang yang menukar uang. 耶稣基督恨恶那些， Tuhan Yesus Kristus sangat benci hal ini. 他愤怒。 Dia begitu marah. 所以有人说，不是基督不是不可以生气吗？不可以发怒吗？ Mungkin ada orang yang berkata bukankah orang Kristen tidak boleh marah? 但是耶稣基督所发怒的是对那一些不可以坐在圣殿的。 Tapi Tuhan Yesus marah atas sesuatu hal yang benar yang tidak boleh dilakukan di rumah Tuhan. 今天你有没有看到在教会也是有人做买卖啊？ Apakah Anda juga melihat bahwa di dalam gereja ini juga ada orang yang berjual beli? 有时候他就偷偷的卖给那个，卖给这个， Kadang-kadang dia curi-curi untuk menjual beli hal ini dan hal itu. 被传道人发现了以后， Ketika diketemukan oleh hamba 就 Tuhan, 责备他， lalu menegur dia, 他就不做了。 lalu dia stop lakukan 但 itu. 是过了不久，他又在重复的做。 Namun tidak lama ia mengulangi lagi hal itu. 我们看在这里哈，列王记下的22、23章里面啊， Kita lihat di sini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang 当约 ke-22 西亚 dan 做王的时 23. 候， Ketika Yosia menjadi 他 raja, 接近圣殿的时候， ketika dia membersihkan rumah 他 Tuhan, 丢弃许多拜偶像以及拜偶像所用的器皿， dia membuang semua peralatan yang digunakan untuk penyembahan berhala. 并且呢，他也禁止偶像的祭司，偶像有祭司哦， Dia bahkan mengusir semua imam yang mengatur penyembahan berhala ini. 还有呢，有娼妓， Lalu ada pelacur 在那个时候呢，放在圣殿里面。 yang juga pada saat itu tinggal di dalam bait Tuhan. 所以呢，这个约西亚王他也打碎玛拿西王的丘坛， Karena itu Raja Yosia ini juga mengusir dia menghancurkan menghancurkan mesbah berhala. 我们看到在这里，约西亚王他做神所爱的， Di sini kita melihat bahwa Raja Yosia melakukan apa yang Tuhan suka. 他也恨神所恨恶的。 Dia juga membenci apa yang Tuhan benci. 我不知道今天在你我的生活上， Saya tidak tahu apakah dalam hidup Anda dan saya 我们有更多的爱神所爱的，还是我们更爱那些神所恨的呢？ apakah kita lebih banyak menyukai apa yang Tuhan suka atau apa yang Tuhan benci? 我们有没有恨神所恨恶的罪恶？ Apakah kita juga membenci kejahatan yang Tuhan benci? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian yang 在我 terkasih. 们今年的生活，我们也要重整一下我们属灵的生活， Dalam tahun ini kehidupan rohani kita juga perlu menata ulang. 让我们能够看到约西亚，我们要向他学习。 Supaya ketika kita melihat Raja Yosia kita mau belajar dari dia. 今天虽然疫情还是扩散， Sekalipun pandemi masih berlangsung, 我们说我们没有办法出去传福音。 mungkin kita katakan kita tidak ada cara, tidak mungkin untuk keluar mengabarkan Injil. 传福音是神所爱的， Mengabarkan Injil adalah hal yang Tuhan suka. 带领人来到神的面前是神所喜欢的。 Membawa orang mengenal kepada Tuhan adalah hal yang Tuhan suka. 我不知道我们是否有做到。 Saya tidak tahu apakah kita sudah pernah melakukannya. 我们可以用电话来跟我们其他一个朋友或者我们的亲戚，跟他们聊天，跟他们分享主耶稣。 Kita sebenarnya bisa mengobrol dengan teman atau dengan saudara yang lain melalui telepon untuk memperkenalkan Yesus kepada dia. 我们是否也是恨我们自己犯的罪？ Apakah kita juga membenci dosa-dosa yang kita lakukan? 或者我们看到我们教会的弟兄姐妹，或者我们自己亲生的弟兄姐妹犯罪，我们要向他说，你要悔改，悔改。 Apakah kita mau bersedia memperingatkan ketika kita melihat seorang saudara atau teman di gereja yang jatuh dalam dosa supaya mereka bertobat? 恨恶他们所做的，
benci terhadap apa yang dia lakukan. 因为这样的事呢是神所恨恶的。 Karena hal-hal yang demikian ini juga adalah hal yang Tuhan benci. 我们看第3件事情，约西亚王所做的重整他的属灵生活是什么？ Mari kita melihat hal ketiga dalam kebangunan rohani, penataan ulang rohani yang dilakukan oleh Raja Yosia. 就是尽心尽性尽力的来跟从耶和华。 Yaitu mengikut Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. 有在23章第3节， Ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. 王站在猪旁，在耶和华面前立业，要尽心尽性的顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言，民众都服从制约。 Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dengan tetap menuruti perintah-perintahnya. 并且23章的25节， Dan bahkan di dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, 在约西亚以前，没有王向他尽心尽性尽力的归向耶和华，遵行摩西的一切律例法。 在他以后，也没有兴起一个王像他。 dikatakan sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. 亲爱的弟兄姐妹，圣经告诉我们， Saudara sekalian, firman Tuhan memberitahu kita, 约西亚王是一个正直的王， Raja Yosia ini adalah raja yang 他 benar. 也不偏左不偏右的， Dia tidak menyimpang ke kanan maupun ke 就是 kiri. 老老实实的那边做王。 Dia berjalan lurus menjadi seorang raja. 他不单单行了耶和华眼中看成为正的事， Dia tidak hanya percaya mengikuti taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, 但是他也是一个全心全意跟从耶和华的人。 tapi dia juga adalah orang yang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan mengikuti Tuhan. 所以圣经说，在他以后呢，没有兴起一位王好像他那样的。 Karena itu dikatakan sesudah Raja Yosia tidak ada lagi raja yang seperti dia. 哇，这个王啊是非常非常好的。 Raja ini sungguh luar biasa sangat baik. 亲爱的弟兄姐妹，神也是要我们在各种各样的处境， Saudara-saudara sekalian, Allah juga ingin supaya kita ada dalam keadaan seperti itu. 我们要全心全意的来跟从我们的主。 Kita harus dengan segenap hati, segenap jiwa untuk mengikut Tuhan. 可能有时候我们也不能够尽心尽性尽力的来跟从主。 Mungkin kita kadang-kadang tidak bisa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan ikut Tuhan. 我们有时候也会放松，我们没有紧紧的来跟从主。 Ada kalanya kita gagal untuk baik-baik dekat erat dengan Tuhan. 为什么会这样呢？ Mengapa demikian, saudara? 因为我们还是喜欢活在犯罪的习惯里面， Karena kita masih suka hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. 所以呢，难怪我们不能够尽心尽性尽力的来跟从我们的主耶稣。 Karena itu tidak heran jika kita belum bisa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan mengikuti Tuhan. 我常常对弟兄姐妹说， Saya sering kali bicara dengan saudara-saudari, 我们信耶稣，我们跟从耶稣，要我们全心远远的。 ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus dengan sepenuh hati, bulat hati untuk percaya 没有 mengikuti 一 Tuhan. 点点的没有一点点的裂痕。 Tidak ada sedikit pun lubang atau celah. 但是呢，罪是很难说呀， Tapi dosa ini adalah hal yang sulit dikatakan. 它常常会来到我们的身上。 Dia seringkali datang menghampiri kita. 有时候我们忘记了这个是犯罪的事， Ada kalanya kita lupa ini adalah hal yang berdosa. 我们忘记了这个是不可以做的。 Kita lupa hal ini kita tidak boleh lakukan. 我们做呢，我们就等于我们没有全心全意来跟从我们的主。
Kita lupa jika kita lakukan artinya sama dengan kita tidak sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan mengikuti 并且 Tuhan. 呢，我们不太认识对罪的问题。 Bahkan kita lebih lagi kurang mengenal dosa. 我们不认识， Kita tidak kenal dosa itu. 我们也不知道，并且我们以为犯罪好了啦，没问题了。 Bahkan kita mengatakan, aduh dosa ini gak apa-apalah. 其实你知道一个人犯罪他的后果是何等可怕的。 Padahal saudara tahukah bahwa upah dari dosa itu, konsekuensi dosa itu sangat menakutkan. 今天有不少的人他犯了罪 Tidak sedikit orang yang sekarang setelah berdosa, 他说他悔改了， dia bilang dia bertobat. 但是是真正的悔改吗？ Tapi apakah sungguh-sungguh bertobat? 过了不久，他又在犯同样的罪。 Tidak lama kemudian dia lakukan lagi ke dosa yang sama. 为什么会这样？ Mengapa bisa demikian? 因为他对罪不太认识， Karena dia tidak begitu kenal terhadap dosa itu. 他也不太明白犯罪的后果是那么的可怕。 Dia juga tidak tahu bahwa konsekuensi akibat buah dari dosa itu begitu 所 menakutkan. 以呢，他的悔改是不彻底的悔改， Karena itu pertobatannya adalah bukan pertobatan yang sejati. 他也没有除去罪的源头。 Dia juga tidak membuang pergi asal dosa itu, asal muasal dosa itu. 所以呢，他常常就是重复的做。 Karena itu dia bolak-balik lakukan kekeliruan itu. 不稀奇了，我们也会看到常常发生这样的事在我们的周围。 Tidak heran jika itu juga kita bisa lihat di antara sesama kita. 甚至可能我们自己也是有在这样的情况当中。 Bahkan kadang-kadang kita juga ada di dalam keadaan itu. 我们没有全心全意的来跟从我们的耶稣。 Kita tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. 今天让我们在新的一年， Hari ini di tahun yang baru ini, 我们要不要重整我们属灵的生活？ maukah kita menata ulang kembali kehidupan rohani 让我 kita? 们说，我们要全心全意的来跟从主， Supaya kita bersedia untuk dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan mengikuti 在 Tuhan. 什么的事上， Dalam hal apa saudara? 主耶稣都没有看到。 Tuhan Yesus juga tidak melihatnya. 当我们敬拜的时候， Ketika kita beribadah, 因为现在呢，敬拜是在网络， karena sekarang ibadah ini dilakukan secara 也 online, 没有人能够看到你有没有参加， juga tidak ada orang yang melihat apakah engkau menghadiri 也 ibadah atau 没有 tidak. 人看到你有没有读圣经， Juga tidak ada orang yang melihat apakah Anda membaca firman Tuhan, membaca Alkitab 也 atau 没有 tidak. 人看到你有没有祷告。 Juga tidak ada orang yang melihat apakah Anda berdoa atau tidak. 这由我们自己要委身， Hanya kita seorang diri saja yang tahu. 我们自己知道，并且上帝知道， Kita tahu, Allah juga tahu. 我们是不是全心全意的来跟从主耶稣？ Apakah kita mengikut Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa? 来吧，弟兄姐妹， Mari saudara-saudara 在 sekalian, 新的一年， di tahun yang baru ini, 我们重整我们属灵生活。 kita menata ulang kehidupan rohani kita. 第四，我们要看约西亚王他在重整属灵生活做的是什么事呢？ Mari kita melihat hal yang keempat yang dilakukan Raja Yosia dalam menata ulang kehidupan rohaninya. 他喜欢遵行耶和华的律例典章。 Dia suka menjalankan Taurat Tuhan. 我们看列王记下22:11节，王听见律法书上的话，便撕裂衣服。 Kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. 并且我们看13节， Kita melihat juga ayat yang ke-13. 他说：“你们去为我、为民、为有大众人，以这书上的话求问耶和华，因为我们列祖没有听从这书上的原意，没有遵着书上所吩咐我们的去行，耶和华就向我们大发怒烈。” Ayat yang ke-11, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Ayat yang ke-13, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. 亲爱的弟兄姐妹，在修理圣殿的时候， Saudara, karena
Kesambungan ayat yang ke-13 tadi saudara maaf. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. 在修理圣殿的时候， Di dalam bait Tuhan, ketika merenovasi bait Tuhan, 他们得到了一本律法书， mereka menemukan satu kitab Taurat. 就是今天我们说圣经了。 Nah sekarang yang kita katakan sebagai Alkitab. 律法书里面是讲到什么呢？ Apa yang dikatakan dalam kitab Taurat itu? 神以以色列人所立的约， Itu adalah perjanjian yang dikatakan yang difirmankan oleh Tuhan. 里面所说的呢， Apa yang dikatakan di dalamnya? 神吩咐他们不要去拜别神，不要去拜偶像， Allah memerintahkan bangsa Israel untuk tidak menyembah berhala. 并且神告诉他们，背约的后果。 Bahkan Tuhan memberitahukan kepada mereka akibatnya. 所以当他们背约的时候，应该珍惜， Ketika mereka ingkar janji, 有它的后果。 ada akibatnya, ada konsekuensinya. 什么后果呢？ Apakah akibatnya? 他们所住的土地啊，将会被咒诅， Tanah tempat tinggal mereka akan dikuasai, dikutuk. 家破人亡。 Rumah tangga akan hancur berantakan. 这约呢，是神在西乃山跟他们所立的约， Ini adalah perintah yang disampaikan Tuhan di Gunung Sinai. 所以就把它写在律法书上。 Nah, dituliskan di dalam kitab Taurat. 刚才我们所读的两节经文， Kedua ayat yang tadi kita baca, 约西亚王把律法书先读给自己，然后就读给他的人民来听。 Raja Yosia membaca untuk dirinya lalu kemudian dia bacakan untuk seluruh rakyat. 他也使自己读了以后有误解性， Setelah dia membacanya, dia merasa sangat sadar. 他也要人民能够有误解， Dia juga mau supaya rakyat ini menjadi sadar. 也是让他们知道他们在神面前所犯的罪呢是多么的严重。 Supaya mereka sadar bahwa dosa yang mereka lakukan ini sangat besar di hadapan Tuhan. 你看到吗？一个好的国王， Bisakah kita melihat baiknya seorang raja ini? 他不单单自己遵行律法书， Dia tidak hanya menghormati Taurat itu untuk dirinya sendiri. 但是他也要他的人民过着一个很好的属灵生活。 Tapi dia juga mau supaya rakyatnya ini semuanya memiliki penataan ulang kehidupan rohani. 亲爱的弟兄姐妹，约西亚王不单单读而已， Nah saudara, Raja Yosia ini bukan hanya membaca kitab Taurat ini. 但是呢，他读了以后呢，他遵行神的律法， Namun setelah dia baca, dia mentaati, menuruti perintah itu. 怎么样他能够遵行？ Bagaimana caranya dia mengikuti 我 perintah 们看 itu? 到他对神的话呢有反应， Kita melihat dia berespon terhadap firman Tuhan. 在圣经里面跟我们说，他忧伤的撕裂了他的衣服。 Di Alkitab dikatakan bahwa dia dengan sedih hati mengkoyakkan pakaiannya. 亲爱的弟兄姐妹，当他撕裂了衣服， Saudara sekalian, ketika dia mengoyakkan pakaiannya, 他在神的面前哭泣， di hadapan Tuhan dia menyesal. 他哭泣流泪， Dia menangis, meneteskan air, menangis. 他悔改认罪， Dia mengaku dosa, bertobat. 神就向他施行怜悯。 Nah, Tuhan berbelas kasihan mengampuni dia. 然后呢，神就带领他所带领的国家， Nah, kemudian Tuhan berkata kepada untuk rakyat yang dia pimpin, negara yang dia pimpin ini 改变了全国家的方向。 akan mengubah arah sebelumnya dari kerajaan itu. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 约西亚王啊，他的列祖啊，他们以前是没有这样做过的。 dalam kisah kerajaan ini sebelumnya tidak ada raja yang pernah lakukan hal itu. 啊，不要说要遵行神的话，看脸读就还没有啊。 Jangan katakan mengikuti perintah Tuhan, bahkan mendengar membaca saja pun tidak 你 pernah. 看到吗？这个律法书要修建的时候，要修理圣殿的时候，才发现、才找到的。 Lihatkah kita saudara bahwa kitab Taurat ini baru ditemukan ketika dilakukan renovasi bait Tuhan itu? 所以表示什么呢？没有读过， Apa artinya? Artinya adalah orang tidak pernah membacanya.
今天如果我们发现了我们对神不好， Sekarang jika kita menyadari bahwa kita melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, 我们也会悔改。 apakah kita juga bertobat? 但是今天我们悔改，不用撕裂我们的衣服， Namun sekarang kita bertobat, kita tidak perlu mengoyakkan pakaian kita. 因为撕裂衣服是从前的一个风俗。 Karena mengoyakkan pakaian itu adalah suatu tanda, tradisi pada zaman dulu. 但是呢，今天我们不可以不撕裂我们的心灵。 Namun kita tidak boleh saat ini tidak mengoyakkan hati kita. 我们一定要撕裂我们的心灵。 Kita juga harus mengoyakkan hati kita. 2020年，我们做了好多怎么样对得起还是对不起神的事。 Berapa banyak hal dosa yang menyedihkan hati Tuhan sudah kita lakukan di tahun 2020. 我们可能也伤了上帝的心。 Mungkin kita sudah menyakiti hati Tuhan. 有没有我们撕裂我们的心灵？ Adakah kita mengoyakkan hati dan roh kita? 就是我们哭泣， Yaitu kita menyesali, 真正很痛很痛的哭泣。 sungguh-sungguh meratapi. 过去我在年尾的时候呢，我也会做这样的事，就是悔改认罪，撕裂我的心灵。 Di saat-saat yang lalu saya juga pernah melakukan hal-hal seperti ini, mengoyakkan hati dan roh saya karena hal-hal yang kurang baik yang saya lakukan. 就是在年底12月份31号的晚上， Ya, biasanya di tanggal 31 di akhir tahun, 31 Desember malam. 我在一年中我得罪了神，在什么什么地方？ Sepanjang tahun saya sudah berdosa dalam banyak hal kepada Tuhan. 我有没有真正的哭泣？ Apakah saya sungguh-sungguh meratapinya? 以色列人他们悔改，他们有禁食， Bangsa Israel bertobat dan ada doa, ada berpuasa untuk bertobat. 他们有赔偿， Mereka menggantikan 就是赔偿，可能他们亏欠了谁，他们要赔偿了。 mereka membayar kembali apa hal-hal yang sudah mereka lakukan merugikan orang lain. Apabila mereka pernah merampas orang punya, mereka mengambil orang punya, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 今天如果我们伤了上帝的心， jika saat ini kita melukai hati Tuhan, 当我们读圣经的时候， ketika kita membaca firman Tuhan, 上帝对我们说话的时候， ketika Tuhan berbicara kepada kita, 我们有没有真正的反映上帝的话？ adakah kita sungguh-sungguh berespon terhadap firman 我们 Tuhan? 有没有真正的说我要悔改，我要重新得力，我要真正的来遵行圣经的话？ Adakah kita sungguh-sungguh bertobat, kita katakan Tuhan saya benar-benar segenap hati, segenap jiwa ingin mengikut Tuhan? 或者我们过去也是亏欠了许多我们的弟兄姐妹、我们的朋友、我们的家人。 Atau apakah kita sama saja terhadap orang-orang saudara, sesama saudara kita, teman-teman kita yang lain? 我们有没有跟他们说道歉、对不起？ Apakah kita ada minta maaf kepada mereka? 因为圣经教导我们，我们对一个人，我们对他不好，我们得罪了他，我们应该来跟他们道歉，说原谅。 Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa jika kita melakukan kesalahan terhadap sesama kita, kita harus kembali datang kepada dia dan minta maaf. 如果我们真正的能够好像约西亚王他撕裂衣服，我们撕裂我们的心灵。 Jika kita sama seperti Raja Yosia yang mengoyakkan pakaiannya, kita mau mengoyakkan hati dan rohani kita. 我们就可以表明我们有真诚的悔改。 Kita bisa melambangkannya dengan artinya bahwa kita sungguh-sungguh ingin bertobat. 真诚的悔改不单单用一两句话说了对不起、原谅就好了。 Pertobatan yang sejati bukan hanya dilambangkan dengan beberapa kata-kata minta maaf lalu sudah selesai. 你要有行动来做出来给人看。
Tapi harus ada tindakan supaya orang juga melihatnya. 就是读神的话呢，也是这样。 Demikian juga ketika membaca firman 我们不 Tuhan. 单单读而已， Bukan hanya sekedar membaca. 但是读了以后呢，我们要用我们的行动来回应神所说的话。 Namun setelah membaca kita meresponinya dengan satu tindakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. 以前不是像今天容易，每一个家、每一个人都有一本圣经。 Zaman dahulu tidak seperti sekarang, setiap keluarga, setiap rumah punya satu kitab suci. 那我们看到今天呢，人很容易得到圣经， Sekarang kita melihat orang gampang sekali untuk memiliki 是 Alkitab. 吗？我们家里可能有几本，我自己在家里都有好几本圣经。 Mungkin kita di rumah punya beberapa Alkitab, saya juga punya beberapa kitab. 我们有没有每天去读？ Apakah kita membacanya setiap hari? 我们有没有把已经读过了的，我们来回应神？ Apakah dari yang kita baca itu kita meresponinya? 我们今年我们教会呢举行一个读经运动， Tahun ini gereja kita melakukan kegerakan membaca Alkitab. 从1月1日到今天，我们已经读了创世纪到12章。 Dari tanggal 1 Januari hingga sekarang kita sudah membaca kitab Kejadian sampai pasal 12. 你有没有读？ Apakah Anda juga membacanya? 你真正的去读吗？还是热一下而已？ Apakah Anda sungguh-sungguh membacanya atau hanya panas di depan-depannya saja? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian yang 神 terkasih. 给了我们一本宝贵的圣经， Tuhan sudah memberikan kita satu Alkitab yang berharga. 不是叫我们把它放在我们的书橱里面。 Bukan supaya kita meletakkannya di dalam rak buku saja. 如果我们有来教会呢， Jika kita ke gereja, 我们拿那圣经， baru kita ambil Alkitab itu. 很多灰尘， Sudah banyak debu. 我就拍一下， Bersihkan sebentar, 我们才拿过来。 lalu ambil Alkitab. 回去的时候就又丢回去。 Kembali ke rumah, kembalikan lagi ke rak bukunya. 哇，久来久去，那本圣经啊，真的很多灰尘。 Sekian lama kemudian Alkitab itu berdebu lagi. 我真的看到啊，很可惜呀、今天有很少人能够被神的真理来影响。 Sayang sekali saudara, saya melihat bahwa kebenaran firman Tuhan ini sangat sedikit mempengaruhi hidupnya. 不知道，因为他们感觉到很难啊，来实行圣经的话。 Tidak tahu apakah mereka menemukan begitu sulit untuk mengerti firman Tuhan. 所以呢，当他们读到那好的，他们说我就实行这个，我读到责备的提醒的我就不读了。 Sehingga ketika mereka membaca firman Tuhan, hal-hal yang menyenangkan, yang cocok dengan dia, yang ini saya ikuti. Tapi hal-hal yang menegur dia, dia tidak mau ikuti yang itu. 神的道呢，是能够洁净我们一生， Firman Tuhan ini bisa membersihkan kehidupan kita. 它也能够影响我们前面的路， Dia juga bisa mengarahkan kehidupan kita. 它能够教导我们怎么样是好的，怎么样是不好的， Dia akan menuntun kita terhadap hal yang baik dan hal yang kurang 并 baik. 且呢，最主要的，圣经就是我们的生命的指南。 Bahkan firman Tuhan ini adalah kompas dalam kehidupan kita 能够拯救我们， yang bisa menyelamatkan kita. 让我们在新的一年，我们要学习像约西亚一样， Marilah kita belajar seperti Raja Yosia di tahun yang baru ini. 他不单自己读， Dia tidak hanya membaca sendiri, 他也读给他的人民那一本律法书。 dia juga membaca sebagian dari kitab Taurat ini untuk seluruh rakyatnya. 他读了以后呢， Setelah dia 他 baca, 就立刻采取行动， dia segera melakukan satu tindakan. 他纠正自己的生活， Dia memperbaiki kehidupannya sendiri, 照神所要他做的。 melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. 他得罪了神，他就求神赦免。 Dia mohon ampun untuk dosa yang dia lakukan. 他得罪了人， Terhadap orang yang dia berdosa 他就对 terhadapnya, 别人说要道歉。 dia mohon maaf kepada orang yang 他 dia 这样 lakukan 做 dosa. 呢，是神所喜悦的。 Inilah hal-hal yang baik yang dia lakukan yang Tuhan suka. 最后我们看到约西亚王在他重整属灵生活最后的第5件事是什么呢？ Mari kita melihat poin kelima yang dilakukan, hal yang baik yang dilakukan Raja Yosia dalam hal penataan ulang kerohaniannya.
这里说重新遵守逾越节。 Di sini dikatakan ia mengatur kembali perayaan Paskah. 我们先看有几节的圣经， Mari kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. 列王记下23、21、22、23呀。王吩咐众民说：“你们当照这约书上所写的，向耶和华你们的神守逾越节。”22节。 自从士师治理以色列人和以色列王犹大王的时候，这到如今，实在没有守过这样的逾越节。23节，则有约西亚王18年，在耶路撒冷向耶和华守这逾越节。 Pasal yang ke-23 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. 约西亚王他呼召百姓， Raja Yosia memanggil rakyatnya, 按照律法书上的命令， mengatur untuk melakukan perintah Tuhan. 在规定的日子来守逾越节， Pada saat itu untuk mengadakan kembali perayaan Paskah. 就是在每一年正月的第14日， Setiap bulan pada tanggal yang ke-14. 我们能够从生命记看到， Kita bisa melihat dari kitab Ulangan. 他们怎么样来遵行这个逾越节呢？ Bagaimana cara mereka untuk menghormati perayaan Paskah ini? 他们先洁净自己， Mereka membersihkan diri sendiri. 他们来到上帝的面前， Mereka datang ke hadapan Tuhan, 分别为圣， menguduskan Tuhan, 献上祭物。 memberikan korban persembahan. 这里我们看到约西亚王在他上任的时候，他做了遵守逾越节的事。 Di sini kita melihat pada saat itu mengembalikan perayaan Paskah, Raja Yosia melakukan kembali hal-hal seperti 圣 itu. 经提到， Alkitab menunjukkan 自从先知撒母耳以来， sejak Nabi Samuel, 在以色列中百姓从来没有这样的来遵守逾越节，就是没有过逾越节的节日。 sejak saat itu tidak pernah orang-orang Israel ini mengalami perayaan Paskah lagi. 被以色列人遗忘的节日， Melupakan apa yang sebelumnya dilakukan oleh bangsa Israel. hari raya yang dilupakan oleh umat Israel ya. Nah, 逾越节是上帝命令以色列人应该遵行的。 Sebenarnya hari perayaan Paskah ini adalah satu hal yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. 很重要的， Suatu perayaan yang sangat penting. 并且每一年都必须遵守的。 Bahkan setiap tahun itu hal yang harus dilakukan. 在当时的时候，好像今天呢，我们就好像耶稣受难、耶稣复活，这很重要的节日。 Sama seperti pada saat ini ketika kita merayakan hari Jumat Agung dan Paskah. 那在那个时候呢，约西亚王要他的百姓呢，也是有守这个节日。 Nah pada saat itu Raja Yosia juga ingin supaya rakyatnya melakukan lagi peringatan ini. 好让他们一生一世的纪念以色列人从埃及奴仆的地方出来的日子。 Supaya mereka mengingat kembali zaman ketika mereka keluar dari Mesir dari tanah perbudakan. 那个时候呢，以色列的列祖怎么样的辛苦，他们逃难，就是说他们要出来从埃及的时候呢，他们就要遵行那个逾越节。 Bagaimana menderitanya nenek moyang mereka ketika mereka mau keluar dari Mesir dari tanah perbudakan. Tuhan mau supaya rakyat Israel ini mengingat kembali 你 kejadian 说 itu. 重要不重要呢？这个节日呢？ Bukankah hal ini merupakan perayaan yang sangat penting, saudara? 但是呢，很久以来了，百姓没有遵守逾越节。 Namun lama kemudian
bangsa Israel tidak lagi melakukan perayaan itu. 是谁的错呢？ Kesalahan siapa? 当然是领袖了， Tentu 可能 kesal- 就是祭司，不可能就是国王。 Tentu kesalahan si para pemimpin, baik imam maupun mungkin raja. 百姓他们他们虽然知道，可能他们也不能够做什么， Sekalipun rakyat ini tahu harus lakukan, tapi mereka tidak berdaya untuk 但 melakukannya. 是只有国王、只有祭司在圣殿里面的人呢，是重要人物呢，他们就是要提醒、要集起、要遵行。 Tapi raja dan imam besar adalah orang-orang yang berpengaruh yang harusnya mengingatkan rakyat ini untuk melakukan hal ini. 现在在这里我们看到， Di sini kita melihat 约西亚王叫醒他们正在睡觉的以色列人， Raja Yosia sekarang ini membangunkan rakyat Israel yang tertidur. 关于守逾越节的事情。 Perihal tentang perayaan Paskah. 他希望百姓能够回到上帝施恩宝座的面前来洁净自己。 Dia berharap supaya rakyatnya ini boleh datang kepada tahta anugerah Allah untuk membersihkan dirinya lagi. 并且重新献上祭物。 Bahkan dengan sepenuh hati mempersembahkan korban. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 现今的时代 angkatan dewasa ini 也有一些的教会 juga ada sebagian gereja, 为了不要麻烦， sudahlah jangan merepot-repot. 也常常会把基督教非常重要的节期来取消。 Juga meniadakan perayaan-perayaan yang sangat penting. 我不是论断教会， Saya bukannya ingin menghakimi gereja. 但是如果好像耶稣受难，好像耶稣的复活，重要吗？ Tetapi hal tentang perayaan, peringatan tentang kematian dan kenaikan Yesus, apakah bukan hal yang sangat penting? 我们可以忘记我们不守， Bolehkah kita melupakannya? 可以吗？我们没有去守这个节日。 Bolehkah kita tidak mengadakan perayaan untuk hal-hal ini? 我曾经发现过， Saya pernah menjumpai, 当然每一个教会都有教会自己的规条， sekalipun setiap gereja memiliki kebijakannya 有 sendiri, 自己的章程， mempunyai ketetapan ADART sendiri. 也有不少的他们有取消，好像耶稣受难的那一个晚上。 Seperti misalnya peringatan malam ketika Yesus akan disalibkan. 我是从灵粮堂的背景， Saya berlatar belakang dari gereja Santapan Rohani. 我们的教会灵粮堂每一年耶稣受难的前夕，我们都会有圣餐。 Di gereja saya satu hari pada malam sebelum Yesus diserahkan itu kami ada perjamuan kudus. 可能一直到今天也是有， Mungkin sekarang juga masih ada. 但是有一些教会呢，他们没有守这样的节日 Tapi ada sebagian gereja yang tidak melakukan kegiatan seperti ini. 他们说很麻烦呢 Mereka bilang sangat repot lah. 又花了几个小时来去，明天又要来耶稣受难。 Harus membuang waktu beberapa jam untuk pergi, padahal besoknya harus datang ke gereja lagi. 现在我们倒回来，我们就交给每一个的教会有自己的规条，有自己的章程。 Nah sekarang kita memang melihat bahwa masing-masing memiliki peraturannya sendiri-sendiri. 但是我在这里要再一次的被提醒， Tapi di sini saya ingin mengingatkan kembali. 我们看到圣经说很久了没有守逾越节， Di firman Tuhan dikatakan begitu lama terjadi tidak pernah lagi dilakukan perayaan Paskah. 那个是很重要的。怎么样？神带领以色列从埃及出来的时候， Bagaimana mungkin kejadian ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kejadian yang penting ini, 过红海的事情， ketika mereka melewati Laut Merah, 可以吗？不纪念。 bolehkah hal-hal seperti itu tidak diingat? 哇，这是信仰有了危机。 Ini adalah hal yang sangat kritis dalam iman. 约西亚王 Raja- 把他同胞已经撇弃的逾越节，他再一次好好的来遵守。 Raja Yosia mengembalikan lagi, mengatur baik-baik untuk supaya bisa dilakukan perayaan Paskah lagi. 他要他的人民再一次的能够纪念
能够纪念神怎么样的带领他们的列祖。 Dia ingin supaya rakyatnya mengingat kembali bagaimana Allah memimpin nenek moyang mereka keluar dari Mesir. 亲爱的弟兄姐妹，我们讲到这里， Saudara sekalian, sampai di sini pesan 其 saya. 实还有很多话我要讲的， Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. 但是我觉得我今天跟大家已经分享了有5件事。 Sudah ada 5 hal yang saya bagikan dengan saudara hari ini. 第一，约西亚王重整属灵的生活，他所做的就是他尊重圣殿里面的祭司。 Hal pertama yang dilakukan Raja Yosia dalam upaya mengembalikan, menata ulang kehidupan rohaninya adalah menghormati imam besar di rumah Tuhan. 第二， yang 他爱神所爱的，恨神所恨恶的。 Yang kedua, dia mengasihi apa yang Tuhan kasih dan membenci apa yang Tuhan benci. 第三， Yang ketiga, 他尽心、尽性、尽力的来跟从耶和华。 dia mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. 第四， Yang keempat, 他很喜欢遵行耶和华的律例典章。 dia begitu suka menjalankan perintah Tuhan. 第五， Yang kelima, 他重新来守逾越节。 dia mengatur kembali pelaksanaan perayaan Paskah. 今天我们有作业哦。 Sekarang hari ini kita ada PR, ada tugas. 我们有什么作业呢？ Tugas apa, saudara? 第一， Yang pertama, 我们要反省。 kita harus mengintrospeksi diri. 反省什么？ Apa yang harus kita 反 introspeksi? 省我们过去的日子， Kita mengintrospeksi hari-hari yang sudah 我 lewat. 们属灵生活是怎么样的？ Bagaimana kehidupan rohani kita? 像不像以色列人那样？ Apakah seperti bangsa Israel? 我们现在听了神的话， Hari ini setelah kita mendengar firman 我们 Tuhan, 看到耶西亚王他做了重整属灵的生活， setelah kita melihat bagaimana Raja Yosia menata ulang kehidupan 他 rohaninya, 改革了许许多多属灵的事情。 dia sudah memperbaiki begitu banyak perkara rohani. 我们今天个人，我们应该好好的来反省。 Kita masing-masing juga harus baik-baik mengintrospeksi diri. 第二，我们要认罪。 Yang kedua, kita harus mengaku dosa. 过去我们伤了上帝的心，现在我们在今年新的一年里面，我们要好好的来认罪。 Di masa yang lalu kita sudah banyak berbuat dosa kepada Tuhan. Tahun yang baru ini kita harus baik-baik memperbaikinya, mengaku dosa di hadapan 我们 Tuhan. 知道，我们认罪是不容易的， Kita tahu bahwa mengaku dosa ini bukan hal yang mudah. 没有人看见， Tidak ada orang yang melihat. 但是神能够知道的。 Tapi Tuhan tahu. 认罪是要从我们最深最深里面的心灵里面。 Mengaku dosa ini harus datang dari lubuk hati yang paling dalam. 第三，我们要悔改。 Yang ketiga, kita harus bertobat. 悔改像什么呢？ Bertobat ke arah apa? 我们悔改像我们的主耶稣， Kita bertobat menjadi seperti Yesus 就好 Kristus. 像刚才圣经告诉我们说，王撕裂了他的衣服。 Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan barusan bahwa Raja mengoyakkan 我 pakaiannya. 们今天没有撕裂我们的衣服， Sekarang kita tidak mengoyakkan 但是 pakaian 我 kita. 们不可以不撕裂我们的心灵。 Tapi kita tidak boleh tidak mengoyakkan hati kita. 过去我们所做的， Kesalahan, hal-hal yang sudah kita lakukan di masa 对 lalu. 上帝、对人， Terhadap Tuhan dan terhadap manusia. 或者对我们自己家里的人， Mungkin terhadap keluarga kita 我们 sendiri. 要悔改， Kita harus 我 bertobat. 们要哭泣， Kita harus meratapi, 我们要跟 menyesali. 他们说对不起， Kita harus minta maaf kepada 我们 mereka. 要跟上帝说：上帝啊，求你施怜悯给我。 Kita harus memohon belas kasihan dari Tuhan sendiri. 第四， Yang keempat, 我们要重新， kita harus memperbaharui. 不容易， Tidak mudah. 但是无论怎么样不容易。 Tapi bagaimanapun tidak mudahnya. 如果我们有这颗心， Jika kita memiliki hati, 我们愿意， kita bersedia, 我们要， kita mau, 我们要遵行上帝的话， kita mau menjunjung tinggi 我 firman 们要 Tuhan. 爱神，我们要遵从，我们要顺服他。 Kita mau mengasihi, menjunjung tinggi dan mengikuti Tuhan. 我们不可以说我们不要重新。 Kita tidak boleh mengatakan kita tidak mau memperbaharui. 我们求主帮助我们。 Mohon kiranya Tuhan menolong 我 kita. 们在这一年，我们也不知道疫情还是扩散，还是会停止。 Kita juga tidak tahu tahun ini apakah pandemi akan masih terus berlangsung atau akan 意 berhenti. 思说，我们也不知道教会什么时候开门有实体的敬拜。 Artinya kita juga tidak tahu kapan gereja ini akan mulai dibuka untuk mengadakan ibadah offline. 既然我们在2020年，我们都习惯了在家里，我们用网络来崇拜， Meskipun di tahun 2020 mungkin kita sudah terbiasa dengan ibadah online. 但是我们要重新，
Tapi kita mau memperbaharui. 没有人看见我们， Tidak ada orang yang melihat 但是 kita. 我们要规规矩矩的在网络上来敬拜我们的主。 Tapi kita harus dengan sungguh-sungguh hati untuk mengikuti ibadah online ini. 还有其他很多可能有坏习惯， Mungkin masih banyak kebiasaan buruk yang lain. 我们也是要重新， Kita juga harus perbaharui. 我们要丢掉不好的。 Kita harus membuang yang buruk. 有一些人他对某一个人仇恨的，仇恨的很难哦。 Mungkin ada dendam seorang kepada yang lain. 他说我到死我都不能够原谅他， Mungkin kita bilang sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni 但是 dia. 有人劝了他， Tapi ada orang yang mendekati dia. 他说好了，我要原谅他。 Nah, dia kemudian berkata, oke lah saya mau mengampuni 但 dia. 是真的吗？ Tapi apakah benar 没 demikian? 有， Belum, 他 tidak 还是 demikian. 带着仇恨，他还是带着仇恨进到棺木里面。 Oh, dia masih membawa kedendamannya itu sampai ke lubang kubur. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara 求 sekalian 神 yang 帮助我 terkasih, 们， kiranya Tuhan 在 menolong 新 kita 的一年， di tahun yang baru 我 ini. 们有新的恩典， Kita mempunyai berkat yang baru, 我 anugerah yang 们 baru. 我们有新的带领， Kita memiliki penyertaan yang baru. 我们有新的恩典。 Kita mempunyai anugerah yang 求 baru. 主帮助， Mohon Tuhan membantu Berdoa. kita. Mari kita berdoa. 天父，我们要谢谢你， Bapa di surga, kami mau mengucap syukur. 在这差不多1个小时里面，我们学习了神的话。 Dalam 1 jam ini kira-kira kami sudah belajar firman Tuhan. 其实这一篇道不单单一直讲到完，就是单单在1个小时里面， Walaupun sebenarnya bahan ini tidak hanya cukup dikotbahkan dalam waktu 1 jam. 但是我们以简单的方法， Tapi kami sudah belajar beberapa cara. 我们求主怜悯帮助我们。 Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan dan menolong kami. 最主要的， Hal yang terpenting. 在2021年第3个团契里面，我们能够再一次重新的立。 Di dalam persekutuan yang ketiga dalam tahun yang baru ini, kami kembali bertekad. 求主给我们力量， Tuhan berikanlah kami kekuatan yang baru. 求主给我们勇敢的心， Berikan kami hati yang berani 能够突破2020年有许多不好的， untuk melakukan terobosan-terobosan di tahun yang 2020 yang tidak baik. 让我们在2021年， Supaya di tahun 2021 ini, 主牵着我们的手， Tuhan menggenggam tangan 我们 kami. 要跟主的脚步来走。 Kami mau mengikuti langkah Tuhan. 谢谢你， Terima kasih Tuhan. 我们如此祷告， Demikianlah doa kami. 奉靠耶稣基督的名求 Di dalam 的。 nama Tuhan Yesus Kristus, kami Amin. mohonkan. Amin. 上帝祝福大家。 Tuhan berkati saudara sekalian. 谢谢蔡传特今天早上的真道，我们一起来努力整理好我们的属灵生活，好不好？要不要我们大家一起来立志在神的面前，我要活得更好，在2021年的时候，让我们可以成为多人的祝福，因为你和我是上帝创造的，我们是不一样的，跟世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，互此拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照
你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，因神先爱我们，是你我不一样，我们一路上走完祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，我们爱，因神先爱我们，虽你我不一样，我们一路上走完祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只有微笑，只有原谅。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。阿们，弟兄姐妹，只有微笑，我们要记住哦，有微笑，有原谅，我们的世界会变得更美、更平安。我们今天的团契聚会先到这里结束，但愿我们所听的，我们可以把它行出来。我们所听得到，我们要记得，我们活出来，好不好？好。求神给我们力量来面对我们的每一天。上帝祝福你们，我们下个周四见，拜拜。大家见面。